ਚਲੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਨਾਸ ਕਿਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਲੀਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾਨਾਸ ਕਿਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਾਊਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪੂਰੇ ਏਅਰਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਣੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ प्रॉपर ड्रेस अप होके जाते हैं? यस, टोटली बहुत ज़रूरी है। हम खुशी की बात यह है कि हम अकेले नानास किचन इज़ द ओनली हैसअप BRC सर्टिफाइड प्लांट इन ब्रिटिश कोलंबिया। सो हमारे रूल्स बहुत अलग होते हैं। जब आप देखोगे तो आप खुद सोचोगे कि ओ माय गॉड, इतनी एवरीथिंग इज़ लाइक सब कुछ अकॉर्डिंग टू ऑर्डर होना चाहिए। कपड़े सब कुछ, कितने बार समोसा बाहर कितने रह सकते, क्योंकि हम सारे US में शिप करते हैं, अलास्का, हवाई सब जगह जाते हैं। ऊपर इंस्पेक्टर भी बैठा है। QA में हमारी टीम से 5 लोग हैं, जो QA टीम भी अंदर रहती है कि क्या हो रहा है। तो अब चलो जल्दी शुरू होते हैं अंदर जाने के लिए। ਅੰਦਰ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਮੋਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਲੀਨਾ ਮਵਾਨੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਸਾ ਕੁਈਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੋਸਾ ਕੁਈਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੋਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਨਾਸ ਕਿਚਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਸ਼ਲੀਨਾ ਮਵਾਨੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਦੇਖਿਆ ਐਂਡ ਇੰਨੇ ਹਰਡਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੋਸਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ शलीना मवानी जी के नाल। शलीना मवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पंजाबी पर एंड थैंक यू सो मच। मतलब आपके बारे में जितना पढ़ा, जितना सुना, और जैसे आपके समोसे हर जगह पे बिकते हैं, इतनी डिमांड, क्या खास क्या है आपके समोसों में? समोसे तो समोसे होते हैं क्योंकि पंजाबी सारे इंडिया में समोसे इज़ नंबर 1। लेकिन हमारा जो समोसे है थोड़े अलग है बिकॉज वी आर बोर्न इन अफ्रीका। सो जब इंडिया की बात होती है और समोसा की बात होती है, और इंडिया के जितने कॉन्टिनेंट्स हैं सबके समोसे अलग होते हैं। पंजाब के समोसे अलग होते हैं, बनारसी समोसे अलग होते हैं, गुजराती समोसा अलग होते हैं। सो हमारे समोसे में मोस्ट अलग बात यह है कि हमारे समोसे पेस्ट्री डिफरेंट है, बहुत पतली सी पेस्ट्री है। दूसरे समोसे में थिक पेस्ट्री होती है, हमारी पतली पेस्ट्री है। हमारी 140 ग्राम्स is a huge samosa. 140 grams is like a full meal samosa, right? और इसमें मिक्स वेजिटेबल्स होते हैं और डिफरेंट फ्लेवर्स भी होते हैं। हमारे पास बहुत सारे फ्लेवर्स हैं जी। चले अब ये बताएं कि समोसा क्वीन आपको क्यों कहते हैं ब्रिटिश कोलंबिया में? समोसा क्वीन का नाम मुझे भी नहीं पता कहाँ से आ गया है, लेकिन खुशकिस्मत हूँ कि समोसा क्वीन का नाम है क्योंकि ब्रिटिश कोलंबिया में हम एक ही फैक्ट्री है जो 35 to 40,000 समोसे दिन के हैंडमेड बनाते हैं। एंड इट इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट दैट वी आर नॉट ओनली हैसअप BRC सर्टिफाइड प्लांट इन ब्रिटिश कोलंबिया एंड वीमेन ओन। सो ये बड़ी ख़ास बात है कि वुमेन ऑन, मतलब आपने समोसा फैक्ट्री जो है ये शुरू की है। आपने सिर्फ वुमेन्स को ही इसके लिए क्यों चुना? क्योंकि जेंट्स भी काम करते हैं, हर रेस्टोरेंट कहीं पे भी चले जाओ तो पीछे मैन पावर में जेंट्स बहुत सारे होते हैं, बट वाई वुमेन? नहीं, यहाँ भी है, ऐसे नहीं कि जेंट्स नहीं है, यहाँ भी है जेंट्स, लेकिन मेजोरिटी हमने यही सोचा है। और आप जब अंदर जाओगे तो देखोगे कि जो औरत कर सकती है वो क्यों हम यही चांस औरत को ना दे सके? क्योंकि हम कह सकते हैं कि मर्द चाहिए हमारी ज़िंदगी में, हाँ है, लेकिन 95% इज़ वुमेन ओन्ड।
जी। अच्छा, इतने सारे अवार्ड आपको मिले हैं, मतलब आप एक बिजनेस वुमेन के तौर पे फेमस हैं यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया में। इतने हर्डल्स आए फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी। अभी आपकी अचीवमेंट कहाँ तक पहुँच गई हैं? मतलब जितना हम आपके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके अलावा अब आपको कैसा लगता है इतने हर्डल्स के बाद एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन आज आपको कहा जाता है? सक्सेस तो इजी कोई चीज़ में नहीं है, और बहुत मुश्किल था जब आपने 2 मिनट पहले बोला समोसा तो शरीर में बहुत है। लेकिन हमने आज वी गो एज फार एज यूनाइटेड स्टेट्स, अलास्का, हवाई, हम सब जगह जाते हैं और हमने एक नाम बनाया, एक ब्रांड बनाई। इस साल हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग 25 years इन द इंडस्ट्री। सो बहुत जर्नी तो बहुत डिफ़िकल्ट रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता माइंड सेट चेंज करने की बात है। खुद को बताओ कि हम कर सकते हैं, राइट। और मेरा जो लोगो है, वी टीम वर्क, वी अचीव द एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और जो हमारी टीम है उन लोगों ने इतना साथ दिया है, मुश्किल टाइम में भी उन लोगों हमारे साथ खड़े रहे कि नहीं हम आपके साथ हैं, तो ये हो पाया है। नानास किचन नाम क्यों है आपके किचन का? नानास किचन बेसिकली ऐसे है कि जो मेरा नाम लास्ट नेम इज शलीना, और नानास इज ग्रैंड मदर्स ऑफ द वर्ल्ड। सबकी आजी, नानी माँ सब कहते हैं, सब डिफरेंट लैंग्वेजेस में कहते हैं, बट सब ग्रैंड मदर्स ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? अभी जितने आपको अवार्ड मिलते हैं, अभी कभी लगता है कि इतनी सक्सेस मिल गई, सब कुछ हो चुका है, काम भी चल रहा है, तो दिस इज़ लाइक ओके ना, अब आराम करो? आराम ही करना है अभी। आ गए रिटायरमेंट एज पे, रिटायरमेंट लेना चाहती हूँ, लेकिन एक खुशकिस्मत है हम कि हमको ज़िंदगी में ये मौका मिला है कि हम कम्युनिटी के लिए कुछ करें। खुद के लिए जीना नहीं होता, तो हमारे इस तरह के इतने अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। जब अफ्रीका में थे तो एक अपॉर्चुनिटी ऐसे मिली दैट आई बिकेम अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर लेप्रेसी का तो कुछ पता ही नहीं था। सो जब देखा कि ये भी एक है, तो वहीं से मेरी शुरू हुई जर्नी कि कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो ये है, वो कहते हैं कि यूनिवर्स को कुछ करोगे तो वो 10 बार आएगा वापस। एग्जैक्टली। चलिए फिर अंदर चलते हैं, फैक्ट्री में देखते हैं समोसे कैसे बन रहे हैं, और खास करके समोसे खास क्यों है, अंदर काम किमें चलदा है, आज अंदर भी थानू दिखाने हैं समोसे बनते किमें हैं। सो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੋਸਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਵਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਚੱਲੇ, ਬਲਕਿ ਸਮੋਸਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੀਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਾਸ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਮੋਸੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ 30 ਤੋਂ 35 ਰਾਈਟ 30 to 3500 ਜਿਹੜੇ ਉਹ 1000 ਉਹ ਵਾਓ 30 ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਸਮੋਸਾ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਸੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਅਸੀਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਿਕਨ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਮੋਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਚਿਕਨ ਸਮੋਸਾ। ਚਿਕਨ ਸਮੋਸਾ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਿਕਨ ਸਮੋਸਾ? ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਚਿਕਨ ਸਮੋਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਲੋਡ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਵੇਰ 5:45 6 o'clock। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਚਿਕਨ ਸਮੋਸੇ ਇਹ ਕਾਹਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ? ਇਹ ਕੈਟਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਕਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕੁਕਿੰਗ ਸਮੋਸਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਚਿਕਨ ਸਮੋਸੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਸਮੋਸੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਕਨ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਨਾਨਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿਚਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ EMPLOYE ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿੰਦਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ? 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਮੋਸੇ ਕਿਵੇਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਂਗਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਸ਼ਲੀਨਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆਏ ਆ। 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੋਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹਦਾ ਸਟੈਪ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ 1 ਡੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਕੁਕਿੰਗ ਆ 4 to 5 ਬੈਚ ਸਾਡੇ ਪਰ ਡੇ ਕੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੂਲਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਕੁਕਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਾਰਾ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖੀਦਾ। ਫਰੀਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੈਸ ਦੈਨ 4 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੋਲਡਿੰਗ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਮੋਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ 30,000 ਸਮੋਸਾ ਬਣਨਾ, 40,000, ਜਾਂ ਐਵਰੀ ਡੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬਣਦਾ? ਨਹੀਂ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਇੰਨਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ 2 ਵੀਕ ਪਹਿਲੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੀਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਅਲਰਜਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲਰਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੋਂ 2 ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੀਦੀ ਅਸੀਂ। ਯਾ ਚਲੋ, ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੰਦਰ, ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਾਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਬੈਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਪਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਸ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟੇਨ ਕਰਕੇ ਛਾਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖੀਦਾ ਸੀ। ਯਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕੈਨ ਯੂ ਕਮ ਫਾਰਵਰਡ? ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਾਨਾਜ਼ ਕਿਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰਵਾइजर, राइट? ਤੁਸੀਂ सुपरवाइजर, ओके। सो आपको मतलब कैन यू टेल मी लाइक जो क्वालिटी होती है समोसों की, उसका ध्यान कैसे रखा जाता है? Actually, we are federally certified company and we have one CFIA inspector. He is here for the full time and inspecting. He will come and randomly check each and every procedure. So whatever we are doing, starting from receiving raw materials, everything is based on our traceability rule, and we have approved suppliers for each and every raw material. And whatever we are procuring, everything monitored before it comes to the production. After that only it will go to the production. And we have approved CFIA approved procedures and critical control points for each and every steps that has been verified by the cooking people, then production supervisor, and above all by the QA team. So once for each and every product Nana's manufacture, that is going through severe like monitoring, verification and documentation process. So for quality control, like there is no tolerance for us. Like whatever we do, it's like 100% approved. Yeah. So सब अंदर घूमते हैं, देखते कि माल आया ठीक है, जाने आने के लिए ठीक है, उन लोगों के हाथ में है ये. So she's another anchor of Nana's, and very proud, saying again, women power. That's very good. Yeah. Another important point, like most of the food manufacturing company, there will be one QA department and maybe 1 or 2 QAs. But for Nana's, we are a team of 6 people. So 6 means you can imagine. So whatever some procedures, steps are going in the production, everything is monitored by QA, and there is no point of deviations. ਸੋ ਜਿੰਦਰ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੂਲਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫਰੀਜ਼ਰ ਆ। ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ -18 ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੈਸ ਦੈਨ 4 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੂਲਰ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਆ, ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ, ਕੂਲਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਣ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੂਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੈਕ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੁਕਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਲਡਿੰਗ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਟਫਿੰਗ ਪਈ ਹੈ ਸ਼ਲੀਨਾ, ਇਹ ਜੋ स्टफिंग पड़ी हुई है ये किस चीज़ की है? लाइक वेज समोसा? ये आपको ਸਮੈਸ਼ 버ਗਰ। अच्छा, स्मैश, ओके, ठीक है। ਸਮੈਸ਼ 버ਗਰ ਵਿਦ ਮੈਕ ਐਂਡ ਚੀਜ਼। ओके, ठीक है। ਹਾਂਜੀ।
ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਫੋਲਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੂਲਰ 'ਚ ਆ, ਕੂਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਆ, ਫਰੀਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि नानाज सिर्फ समोसे नहीं बनाते। नानाज जिस तरह उसने बोला स्मैश बर्गर टोस्टी है, साउथ ऑफ द बॉर्डर टोस्टी है, तो हमने काफ़ी नए प्रोडक्ट निकाले हैं। सो यस, आवर थिंग इज़ कन्वीनियंट comfort फूड फॉर द ग्लोबल टेस्ट, बट एवरीथिंग इन माइंड, समोसे टोस्टी, सो काफ़ी हम चीज़ें बनाते हैं। But since like 2022 onwards, we have like Samir Mawani as our general manager. So after his joining to Nana's Kitchen, we are into a new turning point. So before that we were having limited products. Now we are having like within a year we developed around more than 12 new varieties, new products, and still we are in the path of developing more products based on different target group, not only in Canada, in like US as well. Yeah. मेरे लिए खुशी की बात है जो स्मिता ने अभी बताया है। समीर मेरा बड़ा बेटा है और उसने जो नानाज का किया है, एक ऐसी लीप आई है हमारी ज़िंदगी में, हमारी फैमिली में और नानाज में, और उसने ये बिज़नेस की सोच है उसने बदल दी है। जो हम कर सकते थे हमने किया, लेकिन ये न्यू जनरेशन की सोच अलग है और उसने अभी बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे ले गए। सो काफ़ी बसेस सरे में, वैंकूवर में, थ्रू आउट डाउनटाउन निकल गई है। सो वी हैव गॉट 2 एड्स राइट नाउ रनिंग एट द बैक ऑफ द बस। ਸੋ ਸਮੋਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਉਸ਼ਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਚਿਕਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾਈਟ ਪੇਸਟਰੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫੋਲਡਿੰਗ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਸਮੋਸੇ ਬਣਾ ਦੇਣੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਫੋਲਡ ਹੋ ਕੇ ਸਮੋਸੇ ਬਣਨੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੈਜ ਔਰ ਨਾਨ ਵੈਜ ਦੋਨੋਂ ਸਮੋਸੇ ਲਈ ਇਹੀ ਬੇਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਾਈਟ ਪੇਸਟ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚਿਕਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਬ ਲਈ ਅਲੱਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਟੋਮੈਟੋ ਦੂਜਾ ਉਹ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਟੋਮੈਟੋ ਬੀਟ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਿਮੀਚਿੰਗਾ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਦੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਈਟ ਐਂਡ 10 ਇੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਚਲੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮੋਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਚਿਕਨ ਸਮੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਵਾਲੇ ਸਮੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਟੈਟੋ ਸਮੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾ ਕਹਿ ਲਓ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਸਮੋਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਆ ਬੇਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਗਲੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਕਟਿੰਗਸ। ਸੋ ਸਮੋਸਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਅਸੀਂ YouTube ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਟਿੰਗਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਸ਼ਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹਰਬ ਪੇਸਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਚਿਪਸ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੇਸ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਸਮੋਸੇ ਵੀ ਫੋਲਡ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ 31 ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਕ ਵਿੱਚ 10 ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ 21 ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, 20 ਪੀਸ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ 1000 ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦਾ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਲੋਡ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਲੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਸਮੋਸੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ 31 ਕੇਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 240 ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਸਮੋਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਟੋਸਟਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ। ਸੋ ਟੋਸਟਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਬਿਜ਼ੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਨਿਊ ਆ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਸਮੈਸ਼ 버ਗਰ ਟੋਸਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮੈਸ਼ 버ਗਰ ਟੋਸਟੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਓਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ
ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਓਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸਟ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਲਿਮਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੀ 140 ਤੋਂ 42। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਾ ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੈੱਕ ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ 140 ਤੋਂ 42 142 42 ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਤੋਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹਰ ਸਮੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਟੋਸਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਕੁਅਲ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਰਾ ਇਸ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੋਲਡ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਫੁੱਲ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਰੱਖਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਹਰ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਟੋਸਟੀਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਟੋਸਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਉਸ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਟੋਸਟੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ? ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰੈਂਡਲੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਓਨਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬੋਦਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਓਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ 15 ਈਅਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਯਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ EMPLOYE ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਬਟ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ EMPLOYE ਸਿਰਫ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਸ਼ਲੀਨਾ ਮਵਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਂਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ, 2 ਜੈਂਟਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਮਾੜਾ ਜਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜੈਂਟਸ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ? ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਮੋਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਓਕੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ, ਟਰੇ ਚੱਕਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿਨਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ, ਸਭ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਮੋਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਟੋਸਟਿਸ ਜਿਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸ਼ਲੀਨਾ ਮਵਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਬਟ ਸਟਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੈਂਟਸ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਘੁਮਾਓ, ਹਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਐਂਡ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਹੈਪੀ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਡ सारे जने बड़े खुश दिल होकर काम कर रहे हैं। सो शलीना बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरीके से आपने सब कुछ संभाला हुआ है और फाइनली मतलब अभी समोसा वाली जगह पे हम आ चुके हैं, जो तलता हुआ समोसा हमने देखना था फ्राइड तो वो बन रहा है। तो अभी यहाँ का प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस अगले दिन समोसे बनते हैं, नेक्स्ट डे फ्राई होते हैं, फ्रोज़न होते हैं और वी आर फ्राइंग अबाउट 1000 to 1200 an hour। ठीक है, 1 घंटे में। ठीक है। सो ਇਹ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੋਸੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੇਜ਼ਨ ਸਮੋਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਵੈਜ ਹੀ ਆ ਇਹ, ਪਿਓਰ ਆਪਣੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇੱਕਦਮ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਕਲੀਨ ਸਮੋਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੈਜੀ ਕੇਜ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਸਮੋਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੋਸਾ 골ਡਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਮੋਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਧਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੋਸੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਤਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੈਜੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੇਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਨ ਵੈਜ, ਜਿੱਥੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਸਮੋਸੇ ਬਣ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਨਾਨ ਵੈਜ ਨਾ ਤੇਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਨਾਨ ਵੈਜ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁੱਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 25 ਮਤਲਬ 30 ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮੋਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਤਲ ਕੇ ਫਰਾਈ ਹੋ ਕੇ ਟਰੇਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
विच इज़ वेरी गुड। और शलीना ओके, ये फिर सारे इनको आपने वो देख लिया कि कहाँ कहाँ ये भेजने हैं, डब्बों में फिर पैक होने हैं सारी बॉक्स? नहीं, बॉक्स तो हम निकलेंगे तो देखेंगे कैसे बॉक्स होते हैं, माल रेडी होता है, जब ऑर्डर आता है तो स्ट्रेट निकल जाता है। बन रहा है फिर उसके बाद उधर जाना है। यस, ठीक है। सेकंड जगह पे चलते हैं, वहाँ पे हमें दिखाइए कि अब इसके बाद का जो स्टेप है वो क्या है। यहाँ पे काफ़ी कूलिंग है मतलब, है ना? तो ये फाइनल पार्ट है इस समोसे अभी तो पैक होकर दूसरे फ्रीजर में जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये तो सिर्फ फ्रीजर में आए हैं, फ्रीजर में आ गया। अभी पैक होंगे, यहाँ से निकल कर पैक होंगे और देन वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट ओके, ठीक है। वेयर द फिनिश प्रोडक्ट यू विल सी इन बॉक्सेस। ओके, ठीक है। तो ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਮੋਸੇ ਮਤਲਬ ਤਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਬਾਕਸਸ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵ ਇਹ ਸਮੋਸਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਮਿਤਾ, ਟੈਲ ਮੀ ਅਬਾਊਟ ਦ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ, they just approve the samosas and all, how it will go, like the whole process? What all Nana's products is manufacturing, everything we do have proper formulation. So based on the formulation, we proceed for the labeling. And since we are marketing our products to Canada and to US, the labeling regulations are based on Health Canada and as per the USDA requirements. So all the Canadian products, they are labeled based on Health Canada regulations, and all the labels are verified by CFIA. There, especially the ingredient statement, allergen statement and the NFT, that is based on CFIA and Health Canada regulations. And for the US label, that's based on the USDA approval. Okay, Yeah. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਨੀਤਾ। ਓਕੇ ਜਸਵਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਓਕੇ, ਪੈਕਿੰਗ ਯਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਰਟ ਬਾਕਸ ਔਰ ਉਧਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕੰਮ? ਇੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਧਰ ਬਾਕਸ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਬਾਕਸ? ਲਾਈਨਰ, ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਨਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਭਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਕਿੱਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕਸ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਬਾਕਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ पैक हो रहे हैं। तो शलीना, अब नेक्स्ट उधर तो गोल्डन समोसे तले जा रहे थे, फ्राइड हो रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये केजुन समोसे है। केजुन समोसे उधर भी है। और हमारे जो नानास का है, एवरी समोसा डिस्टिंग्विश होता है। तो वेजिटेबल समोसे में पार्सली फ्लेक्स होते हैं, केजुन समोसे में चिली फ्लेक्स होते हैं, तो सबके अलग अलग होते हैं। चिकन में प्लेन होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जो वेजिटेबल समोसे हैं वो बीफ ऑयल में, कोई ऑयल में फ्राई नहीं होते। सो आप बहुत जो वेजिटेरियन लोग हैं वो खुशी से ले सकते, क्योंकि ये वेजिटेबल ऑयल में ही फ्राई होते हैं, इसके बाद हम मिक्स नहीं करते। तो उस तरफ ये भी बताएं थोड़ा, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, समोसे कहाँ जा रहे हैं, तो ये बताएं। तो ये बटर चिकन समोसे हैं। तो आप देखो, अभी ये भी थोड़ा येलो है, तो ये बटर चिकन है। उधर आपने देखा वेजिटेबल, ये है केजुन। से सबकी अलग अलग पहचान है। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਸਮੋਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ पैक हो रहे ने। ओके शलीना, उस बॉक्स में जो है जैसे काउंट हो रहे हैं या हर बॉक्स में इक्वल? नहीं, 48 हर बॉक्स में 48 समोसा है। फिर ये उसके बाद कहाँ कहाँ जाना है? ये फिर अभी नेक्स्ट देखेंगे हम। अच्छा, नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट हमें हर चीज़ वहाँ पे जाके दिखाई जा रही है, मतलब उत्थे जाके सानू दिखाई जा रही जिथे प्रॉपर प्रोसैस चल रहा है, यानी कि हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी नाल दिखाई जा रही है भी असीं की कुछ करते हैं, कि इन्हां दी हाइजीन का ध्यान है, किवें समोसे पैक हो रहे हैं। ओके शलीना, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़े। फिर शलीना, बहुत सालों से आप लगे हुए हैं इस काम में, कहते हैं कि पर्सनल लाइफ जो है वो मतलब वो भी बड़ी ज़रूरी होती है, स्पेशली लेडीज़ का घर चलाना और अपनी फैमिली को देखना। क्या उसके लिए टाइम आपको मिलता रहा, साथ में वर्क भी करना, बिजनेस चलाना? आप साथ साथ चलें, हम बात करते हैं। बहुत मुश्किल था, कभी कभी ये अफसोस रहता है कि बिजनेस चलाने में फैमिली लाइफ मिस हो गई थी। बच्चे खुद बड़े हो गए और हम यहाँ घुटते रहे। जिस तरह आपने कहा, फेलियर्स भी बहुत देखे हैं। तो फेलियर्स की जो एंजाइटी थी वो भी एक शाम को
वही इट वाज टेकिंग ओवर कि फैमिली को फिर बच्चे को टाइम ना देना पाना। सो एक रिग्रेट तो ज़रूर है कि बच्चे को इतना जितना टाइम देना था वो दे नहीं पाए। लेकिन मेरी एक ही विश है कि जो यंग मदर्स है वो दोनों बैलेंस करो, क्योंकि ये ज़िंदगी में वापस मौका नहीं आएगा, बच्चे बड़े होकर चले जाएंगे। तो अभी आपके बच्चे प्राउड फील करते हैं कि मेरी मॉम ने इतना अच्छा बहुत ज़्यादा। बेटा भी कहता है कि यू डिड इट फॉर अस, और आज हम इस मकाम पे पहुँचे हैं। ਓਕੇ ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਪਾर्ट ਹੈ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ, ਸਮੋਸਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੋਸੇ बनने ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ओके शैलीना, यहाँ पे इन द एंड मतलब क्या है इस प्रोसेस में? लाइक सारे डब्बे पैक है? सारे डब्बे पैक है, जैसे ऑर्डर आएंगे ऐसे निकलेंगे। तो हमको पता होता है कि इस वीक क्या प्रोडक्ट कम हुआ है, तो हम वही बनाते हैं। और सब में लिखा है, ये देखो केजन समोसा, ये तवा चिकन है, सब जगह पे लिखा है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स है। स्मैश बर्गर, चिमिचांगा, तो सब प्रोडक्ट यहाँ है। इसमें जो जो प्रोडक्ट चाहिए कस्टमर की डिमांड से हम बेचते हैं। ਸੋ ਜਿੰਦਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਏਰੀਆ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇੰਗਰੀਡੀਅੰਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਇੰਗਰੀਡੀਅੰਟ ਪਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਕਿੰਗ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਜ਼ਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਹੋਣੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫੋਰਕਲਿਫਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਾਓ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਫੋਕਲਿਫਟ ਚਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਕਸ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਮਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਕ ਲਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਫੋਕ ਲਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ सारा सामान रखते हैं। शैलीना, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी वुमेंस को आपने चांस दिया, तो इट्स टफ लाइक ये डिसीजन लेना कि वुमेंस पता नहीं हर काम कर पाएंगी या नहीं, बट लुक एट योर टीम, जसविंदर जैसे फोक लिफ्ट भी खुद चला रही हैं, तो आपको वाकई शायद किसी जेंट्स की ज़रूरत ही नहीं यहाँ पे लग रही। नहीं, बिल्कुल, इसीलिए मैं कहती हूँ कि वुमन पावर कैन डू एनीथिंग। और ऐसे नहीं है, ये जब लोग आए थे, जिंदर आई थी, मुझे आज भी याद है, 25 years ago ये आई थी, 15-20 years ago she has been with the company for 5-6 years. We slowly started to see that capability है, सब में नहीं होती, पर जिसमें होती है वो आगे बढ़कर आज ये पावरफुल टीम में और सुपरवाइजर पोजीशन में है। इसीलिए जब हम CFI प्लांट होती है तो कभी कभी हम खुद सोचते हैं कि ये हमारा बिजनेस है, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से चलना पड़ता है। ऊपर इंस्पेक्टर भी है, जब माल आता है तो वो थर्मोमीटर डाल कर कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये मीट टेम्परेचर पे नहीं। जो रेगुलर स्टोर्स है वो तो बस माल मीट आ जाता है, रख लेते हैं, या हमारे पे एक एक चीज़ कुछ भी पास नहीं होता। हर आपका टीम का मेंबर बता रहा है कि कैसा माहौल आपने उनको दिया हुआ है। आज के टाइम में जो बिज़नेस का हाल हो चुका है, आपको क्या लगता है, आप फिर भी अभी स्टेबल आपका बिजनेस चल रहा है? स्टेबल तो है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, स्पेशली टैरिफ्स का ये बड़ा मसला आ गया है। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे स्टाफ को सदर रखने के लिए, क्योंकि ये है तो हम हैं, राइट। हमारे लिए मैंने बाहर भी आपको कहा था, वी टीम वर्क वी अचीव द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और यही एक टीम वर्क आपको नज़र आ रहा है। मैं इन लोगों के बिना कुछ भी नहीं हूँ, ये है तो मैं हूँ। तो अभी जैसे अमेरिका और कनाडा के आपसी जो रिलेशंस हो चुके हैं, उसमें आपको लग रहा है कि जितनी आप पहले वहाँ पे भेजते थे, जितना समोसा, अभी भी उतना जा रहा है? हमको ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करेगी। स्टार्टिंग में बहुत हैवॉक हुआ था कि क्या करेंगे, टैरिफ्स आएगा, लेकिन ऐसे लग रहा है कि कैनेडियन गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी हमारे लिए। ऐसे हमको छोड़ेगी नहीं, मिड रास्ते पे छोड़ेगी नहीं। सो अभी आपका उतना ही समोसा जाता है अमेरिका में जितना पहले जाता है? इतने ही जाता है, इतना ही जाता है, डिमांड में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है। और BC में भी धड़ल्ले से इतना, कनाडा में सारा कनाडा सर्विस करते हैं, ओंटारियो, BC, अल्बर्टा, और US में सारे न्यूयॉर्क, सब जगह, सदर्न कैलिफोर्निया, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, हवाई, अलास्का, बहामा, सब जगह जाते हैं।
तो अभी ये और बस जो एंड स्टेप है वो ये है, सब समोसे एंड जो भी जितना भी सामान बन रहा है। ओके, इन द एंड आप क्या कहना चाहते हो? आपने बोला गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी जैसे भी चल रहा है ना, नानाज किचन को बड़े प्यार से आपने संभाला हुआ है, बिजनेस ग्रो कर रहा है, फीमेल्स को इतना अच्छा आपने प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, आउटकम क्या नज़र आता है, फ्यूचर क्या नज़र आता है? फ्यूचर तो बस यही है कि लेगेसी छोड़ कर जा रहे हैं। समीर मेरे बड़े बेटे ने ले लिया है, ही हैज़ टेकन ओवर। जिस तरह स्मिता ने कहा कि उसने इतने चेंजेस किए, और एक हम उसको वर्कर्स नहीं कहते, ये हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है। और जब भी लास्ट वीक जिंदा ने मुझे बोला कि आपकी फैमिली बहुत बढ़ रही है, मैंने बोला इतने बड़ा होगे तो मैं जल्दी बूढ़ी हो जाऊंगी, इतने बच्चे मेरे हो जाएंगे। सो दिस आर ऑल लाइक माई चिल्ड्रन, दे आर माई एक्सटेंडेड फैमिली। तो आपके समोसे को पंजाबी समोसा कह सकते हैं हम? नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन सा समोसा है ये? ये कॉस्मोपॉलिटन रेसिपी है, क्योंकि आपने देखा कि पेस्ट्री डिफरेंट है, समोसा की पेस्ट्री डिफरेंट है, साइज़ डिफरेंट है और टेस्ट अलग है। तो और 3 चीज़ पंजाबी समोसा के साथ कुछ भी नहीं मिलती। थैंक यू सो मच। एंड में आप कुछ कहना चाहते हैं, जो दर्शक आपको, जो ऑडियंस देख रही है आपको, और जो भी गवर्नमेंट के लिए जो आपने चलो कहना था वो आपने कह दिया, कोई मैसेज जो आप कन्वे करना चाहते हैं? मैसेज तो कोई नहीं है, हम एक कम्युनिटी है, एक साथ रहेंगे, सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को, और जो भी होगा साथ में मिलकर करेंगे, राइट। और बाहर आइए और डिफरेंट समोसा ट्राई कीजिए, क्योंकि दिमाग में से रहते हैं कि समोसा का यही शेप है, यही है, तो ये भी एक समोसा है विच आई अर्ज यू टू ट्राई। आप ट्राई कीजिए। इट्स अवेलेबल एट ऑल ग्रोसरी चेन अक्रॉस कनाडा एंड नॉर्थ अमेरिका। सेफवे है, सेवन फूड्स है, लोबलोज है, सुपर स्टोर है, हर जगह है, तो आप ट्राई कर सकते हो। तो आपके समोसों पे लिखा होता है नानाज किचन। नानाज किचन, यस। The struggles that she faced, actually that fueled her passion to create opportunity for us. So that's why we are here with pride and confidence. ਸੋ ਨਾਨਾਸ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੀਨਾ ਮਵਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹਾਂ। शलीना, बहुत अच्छा लगा आपसे और आपकी टीम से मिलकर, और जिस तरह से आपने ज़िंदगी में हर्डल्स देखे, आपने इतनी सारी वुमेंस को संभाला हुआ है, इट्स वेरी गुड। और आपको जितने अवार्ड मिले हुए हैं, दैट्स वेरी गुड, आप इस अवार्ड के काबिल हो। थैंक यू सो मच। आपकी बड़ी बात कह दी, ये पता चलने के काबिल हूँ, लेकिन खुशी हो रही है कि आई एम एबल टू डू समथिंग कम्युनिटी के लिए, कुछ भी कर सकूँ तो। क्या सोचा, क्या करेंगे? अभी तो करती आई हूँ, सपोर्ट करते हैं, सारे फूड बैंक को सपोर्ट करते हैं, मुस्लिम फूड बैंक को सपोर्ट करते हैं, जहाँ जहाँ न्यू वेंचर्स होते हैं, नॉन प्रॉफिट होता है, तो वही सपोर्ट तो करते रहते हैं हम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ਸੋ ਸ਼ਲੀਨਾ ਮਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਕਿਉਂ ਫੇਮਸ ਹੈ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਮੋਸਾ ਕੁਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਗਾ ਪੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼ਲੀਨਾ ਮਵਾਨੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਵੂਮਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ ਦਾ। ਸੋ ਅਮਿਤ ਪਨੇਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀ ਗੌਰਵਾ, ਸਰੀ।